धर पातशाह महाराज जी का जो जकारा आप जी ने बुलाया है। गुरु प्यारिओ, अज आपां सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहादत नूं सजदा करन वास्ते जिन्हां बाबत भट्ट साहिबाना दे बचन हन, कहंदे जदों सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी की शहादत तत्ती तवी ते बैठ के हुई, गुरु प्यारिओ बिना किसी वजह के सतगुरां दा जिहड़ा वो शहीदी जिहड़ी उन्हां दी हुई है। मैं सब तो पहला जिन्नियां भी संगतां ये राइट पासे खड़ियां हन जां बैठियां हन, उन्हां दे चरनां विच सनिमर हथ जोड़ के बेनती करदा कि देखो इधर सतगुर जी का अदब सत्कार जिहड़ा कायम रखते हुए मत्था टेको और इधरले पासे आके सजन की जिहड़ी कृपालता करो। जिन्ने भी मेरे वीर भैन भरा सारे खड़े हैं, इधर मेरिया मातावां खड़ियां ने, उन्होंने बेनती है कि सतगुर जी के चरणों में इधर सामने आके बैठन की कृपालता करो। जिन्ने भी वीर पिछे खड़े हैं उन्होंने भी चरणों में हाथ जोड़ के बेनती है कि भाई इधरले पासे अगे जो है आके सजन की कृपालता करो। गुरु प्यारिओ, अज का यह महान इकट्ठ जो सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी की शहादत और 1984 के उन्हां महान शहीदां जिन्हां दी याद विच आपां अज एकत्र होए हां, उन्हां नूं सजदा करन लई, उन्हां दी कुर्बानी नूं धन धन कहण लई आपां सन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल सिटी दे विच अज इत्थे सिटी हाल दे अगे जो बड़े इकट्ठ विच आपां इकट्ठे होए हां। सब तो पहला सत श्री अकाल। सब तो पहला साडा जो मार्शल आर्ट है गतके का, उन्होंने बेनती करांगा कि भाई रणजीत सिंह जी अपने जड़े कौतक है गतके दे वो जल्दी तो जल्दी जड़े शुरू करो, क्योंकि टाइम जड़ा है बहुत घट है। अज आपां उस महान बाबे उस कहनी और करनी दे पूरे बचन के बली सूरे दे जो ओदी रहनमाई दे हेठ जो संघर्ष लड़िया गया और अज भी असी लड़ रहे हैं। संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाला जो मर्द मजाहद जिन्होंने जो जो कहा वो बचन उन्होंने उत्थे पगाए। वो कहते हुंदे सी कि मैनू मत जानो कि इस धरती के उत्तों कोई चक के ले जाएगा। जदों ये चढ़ के आउणगे इन्हां दे जड़े ट्रक भेज के इत्थों मैं बाहर नूं देखियो किदां भेजदा। उस बचन के बली सूरे ने जो बचन कहे सन वो पगाए और अपने खून का आखिरी तबका तक उन्हें जिहड़ा है उत्थे गुरु प्यारिओ डोलिया। सतगुर जी ने उन्होंने महान जिहड़ी है वो शहीदी की दात जिहड़ी प्राप्त की। मैं गतके वालियां नूं वीरां नूं बेनती करांगा कि जल्दी तो जल्दी जिहड़ा है गतके दा अखाड़ा जिहड़ा वो शुरू किया जाए, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है। मेरे वीरां नूं बेनती है कि शुरू करो। रणजीत सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शहीदों की सता में कभी रोया नहीं करते, वो तो सदा अमर है, कभी मोया नहीं करते। जे दुनिया वालों मेरे मुंह से काफन पार डालो, मर्द बहु कभी लुकोया नहीं करते। मैं कैलाफोर्निया गदगा दल दे बच्चे बच्चियों नूं सिंघां सिंघणियां नूं बेनती करदा कि अखाड़ा आरंभ होण लगा। आप जी नूं बेनती आ, आप जी लागे आ जाओ। ट्रक च प्रशादे आ जगदीश सिंह जी छेती पट खोलन ट्रक। सो एक ट्रक जिहड़ा आ मैं शाही साहब नूं बेनती करदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रशादे जिस ट्रक विच हन भाई जगदीश सिंह जी जल्दी तो जल्दी ट्रक खोलन। 00779P3 ट्रक नंबर ईसूजू। भाई जगजीत सिंह जी छेती पहुंचो ते ट्रक नूं खोलो ताकि प्रशादे वरताए जा सकन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गतके दल नूं बेनती आ छेती लागे आ जाओ, अखाड़ा आरंभ होण लगा। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पंज पिरां दी गवाही विच महान नगर कीर्तन
मैं भाई परमजीत सिंह पंमा नूं बेनती करदा, श्रीमान बाबा दर्शन सिंह नूं बेनती करदा। आओ इधर श्रीमान बापू पाल सिंह जी, बाबा जसप्रीत सिंह जी लवड़ा, बाबा बलजीत सिंह जी फिसनो इस वे जेते शस्त्र नामंग नमस्कार तामंग जेते अस्त्र पयंग नमस्कार तेयंग तीरो तफंगो बड़ो राम जंगो तमकतर अनियर कमंद कोलडा पंच शस्त्र प्रमाण सुनो नंदलाल दे साज प्रगट करूंगा अपना राज चार वर्ण एक वर्ण कराऊं वाहिगुरु सिंह को नाम जपाऊं चढ़े सिंह ते समुक्त कराऊं झूलन ने जे हस्ती साजे द्वार द्वार फुन नामत बाजे सवा लाख जब तुखे पलीता तवै खालसा उदे अस्त्रो जीता। खालसा जी अज आपां श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज साहब जी का शहीदी दिहाड़ा जिस वेले जून 1983 नूं शहीदां दे सरताज बाणी दे सोमे दोहिता गुरबाणी का बोहिता महाराज साहब का शहीदी दिहाड़ा मनाउण वास्ते संगतां डिठे सभे थाम नहीं तुद जेहिया श्री गुरु रामदास दी पुत्र नगरी उस नगरी विच महाराज दे दरबार च पहुंचियां ते हिंदुस्तान दी जालम सरकार ने टैंकां तोपां नाल हमला कीता। श्री गुरु ग्रंथ साहब दे स्वरूप दे विच गोलियां मार के महाराज साहब दे स्वरूप जख्म कीते। खालसा जी श्री अकाल तख्त साहब ते तोपां टैंकां नाल हमला कीता। बीबी इंदिरा कहती मैनूं पिंडरां वाला चाहिदा तुसीं लियावो फड़ के। भाई साहब भाई जसप्रीत सिंह जी इस वेले जिते शस्त्र नामंग नमस्कार तामंग शास्त्र नमस्कार करियो कहंदा हुण ना जुल्म जरियो मरना ते मर्दां दी मौत मरियो कह गया 84 विच शेर बुक के अगे अपना ख्याल रखियो आने वाले समय का भरोसा कोई नहीं घर घर विच हथियार रखियो। ओ खालसा जी संत जरनैल सिंह जी महापुरुषों की अगवाई में भाई साहब भाई अमरीक सिंह जनरल सुरेख सिंह बाबा ठारा सिंह भाई साहब भाई महंगा सिंह ओ भाई मोहर सिंह जी ओ मर्जी बड़े खालसा जी जब आपकी ओद निदान बने अत ही रन में तब जूझ मरो। उधर भाई अपने अजयपाल सिंह जी भाई मताब सिंह जी ओ खालसा जी निक्के निक्के बच्चे बच्चियां मैं संगतां नूं बेनती करदा कि आपां बह जाइए तां करके संगतां लाहा लै सकण। सो बेनती आ बच चढ़ के सो एक तां आपां जोड़े मोड़े नहीं लैके आने जोड़े आपां पिछे ला के आने आ जिन पे अदबना बाणी धारा जानो सो सिख ना है हमारा रहनी रहे सोई सिख मेरा ओ साहिब मैं उसका चेहरा साडी अनख नूं जालम बंगार दे ने आए चढ़ के हरमंदर नूं ढाउण बैरी सिर धड़ां दियां ला दे धड़ां संगो अपने लहू विच तारियां लाउण बैरी संत जरनैल सिंह जोश दे नाल गरजे ना बच के बैरी हरमंदर तो जान सिंगो पिटने पा दे उन्हां दे घरां अंदर लहू मिजदा बना दिओ कान सिंगो। निक्के निक्के बच्चे बच्चियां मैं बीबियां नूं बेनती करदा भैणां नूं बह जाओ आपां क्योंकि संगतां दा ठाठा मारदा इकट्ठ आ। सो खालसा जी 41 साल हो गए जिस हिंदुस्तान की जालम सरकार ने संत जरनैल सिंह की खीरली इंटरव्यू 3 जून 1983 को पत्रकारों ने पूछा महापुरुषों की हालात आ महापुरुष कहने लगे जो जुल्म राज जो मुगल राज ते अंग्रेजा दे राज नूं मात पा के इस हिंदुस्तान की जालम सरकार ने घोर बेअदबी की है। इस सिखां नूं पसंद नहीं करते इस सिखां नूं खत्म करना चाहते हैं पर मेरे वड वडेरिओ मेरे मर्जी वडेओ तुसीं दसता 41 साल बाद भी तुसीं सन फ्रांसिस्को की धरती ते जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो मैं सारा जब एक है विपरन की रीत मैं ना करो इनकी बरतीत। अज तुसीं 41 साल बाद भी दसता कि सिख को मजे जूंदी आ इस सिख कौम नूं कोई खत्म नहीं कर सकता। निक्के निक्के बच्चे बच्चियां आ भैणां नूं बेनती आ बह जाओ आपां बह के वेखीए होर भी संगतां लाहा लै सकण जिथे जिथे आप जी खड़े आप जी बह जाओ आप पार्क दे विच आप जी बह जाओ तां करके बाद चढ़ के संगतां लाहा लै सकण। सो खालसा जी आ देखो अकाली बाणे पा के हम अकाली सबके बाली हमारा पंथ न्यारा है। आ देखो मर्जी बड़े एक पासे बीबी इंदिरा कहंदी मैनूं भिंडरां वाला चाहिदा कुलदीप बराड़ कहंदा बीबी 2 घंटे फड़ के लैके आऊंगा बीबी कहंदी फड़ लिआऊंगा बीबी मैं फड़ के लैके आऊंगा मैनूं चंदू दी सौं मैनूं गंगू दी सौं मैनूं वड वडेरियां दी सौं ओ खालसा जी ओ जाके संतां नूं जाके ललकार मारी दूजे पासे वा प्रगटे मर्द गंबड़ा बरियाम अकेला वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला कहंदे बोलिया संत जरनैल सिंह विच हाल दे खड़ के कईयां नूं नलूआ जापदा ते कईयां नूं रड़ के वाह कड बंगार दा हथ तीर नूं फड़ के फिर दे खब्बी खान जो ना मोरे फड़ के गुरबाणी नाल पूरा प्यार सी उठदा भी तड़के ओ जाप जपा जापदा ना गिनती करके ओ बुलेट छाती ते टंग दा ना माला मन के ओदियां अखां विच जलाल सी चेहरे ते झलके बिल्कुल डरदा हथ ना पावदा दुश्मन भी जरके ओने कड्डी तेग म्यान चो वाग सूरमिया खड़ के कहंदा लोर सना दी पै गई आ गईयां फौजां चढ़ के भाई अमरीक सिंह ने AK-47 चुक ली जो वाला भड़ के बब्बरा ने टैंकी साम लई हाथ 56 फड़ के बई 300 जोधा बह गया बिच मोर्चियां बढ़ गए हुण गदार छंद आउण लगा एक अकाली आ भाई जसदेव सिंह एक अकाली आ जद बैरी चढ़ के आ गया बूहे ते गज्जे सुनी दिहाड़ कालियां ए बाहर नूं भज्जे
ਸੁਣੀ ਦਿਹਾੜ ਕਾਲੀਆਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਫੈਰ ਲੱਗਣ ਵੱਜੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਿੱਤੀ ਦੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਗਿੱਤੀ ਜੁੱਤੀ ਗਿੱਲੀ ਕਈ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦੇ ਪੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਢਿੱਲੀ ਆ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੀਏ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰ ਸਨਾਖਤ ਚਰਾਉਂਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੌਸਲਾ ਉਹ ਨਾ ਘਬਰਾਏ ਬਾਕੀ ਟਾਕੀ ਬੋਲਦੀ ਫਿਰ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਆ ਗਏ ਜੋ ਫੌਜੀ ਘੇਰੇ ਬਈ ਸਿੰਘ ਫੋਕਾ ਫੈਰ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਗੋਲੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਕੋਈ ਟੈਂਕਿਓ ਕੋਈ ਬੁੰਗਿਓ ਕੋਈ ਥੱਲਿਓ ਚੱਲੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਟਨ ਮਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਸੁੱਟੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਚੀਕ ਦਿਹਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹਰਮੰਦਰ ਬੱਲੇ ਫੌਜੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਗਨ ਪੇਟ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋਧਿਆ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਹੱਥ ਜੜਿਆ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਲੜਿਆ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਪੈ ਲੈਂਦੀ ਕਹੇ ਦਿਲ ਠੱਕ ਠੱਕ ਕਰ ਵੱਜਦਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਖੋਹ ਜਾ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਖਬਰ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਮੈਂ ਕਾਹਲੀ ਪੈਂਦੀ ਅੱਗੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਬੋਲਦੇ ਮਾਤਾ ਔਖੇ ਫਸ ਗਏ ਨਾ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਵਾਪਸ ਆਵਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੈਂਕ ਵੀ ਤਸ ਗਏ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਆਏ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸਤਨਾਮ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਟੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੈਂਤੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਪੈਂਤੜੇ ਸਮਾਪਤ ਆ ਹੁਣ ਗੇਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੈਂਤੜੇ ਸਮਾਪਤ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਲਓ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ $1 ਅਰਬ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਨਾ ਸੀ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾੜਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾ ਬਾੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜੇ ਡੋਲਦਾ ਨਾ ਸਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾ ਤਾਜ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨਾ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮਥਾਜ ਰਹਿੰਦਾ ਨੌਵਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਜੰਜੂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਰਿਵਾਜ ਰਹਿੰਦਾ ਦਸਮ ਪਤਾ ਸਰਬੰਸ ਦੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਹ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਦੇ ਸੀ ਕਾਬਲ ਈਰਾਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਏ ਲੰਡੀ ਬੁੱਚੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਵੇਖੋ ਫਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਫਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਡਾਂਗ ਤੇ ਡੇਰਾ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਝੂਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਆ ਮਰਜੀ ਬੜੇ ਵੇਖੋ ਆ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਡੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਭਿੰਦਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਬੜ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਬਕਾਰੀ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਧਰ ਬਾਪੂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਵੇਖਿਓ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮਰਜੀ ਵੜੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਨਾਮ ਖੁਆਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ रात आ देखो बापू जी कहते राम राज में दूध था कृष्ण राज में घीओ कल युग में प्रोटीन प्यारे पानी च मिलाकर पीओ देखो बापू जी किदा क्यों भाई जसदेव सिंह जी उधर जंटी साहब इस वेले बापू जी का सही रहन किदा गुरमुख बुढ़े जिन्हां दे अंदर खालसा नाम दी नाम पिन्नी लैनियां चमकन तारे जागे संत जहां मेरे राम प्यारे इस वेले फ्री मोड़ तो एलसो ब्रांटे तो मंटीके तो सो 8 मिनट का समा रह गया अपने कोल 8 मिनट का कहते समा हो गया ते हुण आपां सो ये साध संगत जी ये गुरु हरगोबिंद साहब जी की फौज आ गुरु हरगोबिंद साहब जी की फौज आ ये बच्चे बच्चियां ये सिंह सिंगणियां सो बेनती आ कि दिल्ली तख्त पर रहेगी आप गुरु की फौज छतर झुलेंगे शीश पर बड़ी करेंगे मौज अब पिछे दे इंडिया ने पाकिस्तान का हमला होया हमले तो बाद इंडिया दे आर्मी दे एक अफसर ने बयान दिता कहंदा पाकिस्तान वाले हरमंदर साहब ते हमला कर लगा सी छज ते बोले छन नहीं बोले और तुसी कीता हमला तुसी 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਮੁੱਠੀ ਕੁ ਭਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਇੱਧਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਭਾਈ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਜੰਗੀ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜੇ ਡੁੱਲਦਾ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਫੜੀ ਸੋਟੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਦੀ गांधी बापू हिंदुआं दा सिखां दा ओह कातल आ जे कोई सिख नूं बापू कहंदा ओह सिख नहीं ओह पागल आ सानू मारन वाले बहुत होए साडा सदा ही एक रखवाला आ साडा कोई भी गंजा बाप नहीं साडा पिता ते कलगियां बाला आ भाई साहब भाई महल सिंह दी पंथ दे महान सो खालसा संघर्षी योधे
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਮੋਹਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਡੀਕੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਮੋੜ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਉਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਦੀ ਸੰਤਰੀਆਂ ਜੀਓ ਜੋਧਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਧੜਾ ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੱਲ ਬਈ ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਵੇਖਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚਾਹ ਜਾ ਚੜ ਜਾਏ ਤੀਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਮੋਹਰੇ ਆਖੜ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਾਜੀ ਮੱਕੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫੈਨ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫੈਨ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਏ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਬਰਾੜ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਹੋਈ ਦਲਗੀਰ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਤਕਦੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਇੱਥੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਮੁਖੀ ਬੜਾ ਬਲਵੀਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਟਕਾ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਮੋਜਰ ਲਮਕਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਤੀਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਣਦਾ ਜਿੱਧਰ ਦਿੰਦਾ ਖਿੱਚ ਲਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸਮਰਿਆ ਦਸਵਾਂ ਪੀਰ ਉਹਦੀ ਲਲਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਣੀਆਂ ਤੇਰੀ ਭੱਜੀ ਫਿਰੇ ਕਤੀੜ ਉਹਦੀ ਫਤਿਹ ਯਕੀਨਨ ਰਾਣੀਆਂ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਅਖੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਧਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮੈਦਾਨ ਚ ਬੜਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗਹਿ ਗੱਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁੱਠੀ ਘਬਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਟਿੱਠੇ ਤਖਤ ਅਕਾਲਵਾਲ ਕਰ ਖੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋ ਤੇਰੀ ਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਢਾਇਆ ਤੇਰੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੜ ਮਾਰਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜੰਪੁਰੀ ਪਜਾਮਾ ਮਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨਾ सूरमाओं की 3 कौमें बैठी थी और सूरमाओं की 3 कौमें बैठी थी एक कहने लगी लड़ हटे दूसरी कहने लगी मर हटे तीसरी कहने लगी ना लड़ के हटे ना मर के हटे तभी तो गुरु गोबिंद सिंह आते हैं और इन पुत्रों के शीश पर वार दिए सुत चार मुँहे तो क्या हुआ जीवत कई हजारे और 4 मुँहे तो क्या हुआ जीवत कई हजारे बड़े सोने हो ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਰਹੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਝਾੜੀ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਰਹੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕਾਜ ਕੀਤਾ ਪਿਸ਼ੌਰ ਬੰਨੂ ਕਹਾੜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਈਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ बोले सो निहाल देख देख पंथ की राज करेगा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वेखो जोधे दे जोर कितना तेगा खड़कदियां भाई रणजीत सिंह जी भाई जसप्रीत सिंह जी लवला जो कैले फायर गतका दल के प्रधान ने देखो किवें चलती तलवार बोले सो निहाल बोले सो निहाल भाई बलजीत सिंह दा भचंगी वेखो किवें खब्बे हथ नाल श्री साहब घुमारिया देख फतेह बोले सो निहाल फतेह जीत खालसा पंथ महाराज के देखते
पंथ की राज करेगा शहीदों थोड़ी सोच ते श्री अकाल तख्त साहब तो आई आवाज श्री अकाल तख्त साहब तो आई आवाज पिंडरावाला संत छपाई खालिस्तान बोले सो निहाल। ओ खुशियां जगरा लावे गुरकल की दादा मनु भावे न तो ने सच ओ जकारा गया वे पंजाब प्यारे चारे साहब जरा 40 मुद्दे हड़ियां जपियां तपियां सिंहासन दे मनु भावे न तो जे सच ओ जकारा गया वे संत बाबा जरनैल सिंह खालसा पिंडोल दे मनु भावे न तो जे सच खालिस्तान 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 when we were India out bane sone ha shahido hatiya तपिया ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਦਿਓ जोड़ी खालिस्तान दी खैर पा दियो ਉਂਝ ਕਰਾਂਗ ਜਾਵੇ ਸੋਨੇ ਹੋ ਉਂਝ ਕਰਾਂਗ ਜਾਵੇ ਸੋਨੇ ਹੋ गुरवर काल चट्टियां बाजा वालियो सत करो रख लियो बिरद बाणे दी सोडी सच्चे पातशाह जीओ तेरा खालसा जपे अकालिया लाडलियां फौजां दे मालको सत करो फौजां रखनियां तैयार पर शहीदा ਸਿੰਘੋ चित्तो गुप्तो ਸਰਬੱਤ गुरु खालसा सिंह साहब जी को सत श्री अकाल गुरवर अकाल देख तेग फतेह खालसे दी और मैदान फतेह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज पंज प्यारे पंज निशान सी समूह संगत दा प्रबंधक कमेटी दा बहुत बहुत धन्यवाद वाहिगुरु जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗੱਤਕਾ ਦਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੋ ਗੱਤਕਾ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ 12 ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਠੀਕ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਵੀਸ਼ਰੀ 12 ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਆਨ ਬਾਬਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਬਾਬਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਾਬਾ ਜਿਹਦੀ ਗਰਜ ਤੋਂ ਕੰਬਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਐਸਾ ਜਗ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਬਾਬਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਵੇ ਤਸਵੀਰ ਜਿਸ ਦੀ ਐਸਾ ਜਗ ਤੇ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਬਾਬਾ ਜਗ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਰ ਮਿਲਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਜੋ ਜਹਾਨ ਬਾਬਾ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ 5 ਨਾਰੇ ਦਾਸ ਲਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਰਦ ਮੁਜਾਹਿਦ ਦੇ ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। आओ मैं बेनती करांगा भाई साहब भाई हरदीप सिंह जी चीमा जो 10 मिनट वास्ते कवीशरी 12 राही आप जी निहाल करनगे उपरंत यो अगला प्रोग्राम दस्या जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ, ਉਸ ਰੋਸ਼ਨ ਮੀਨਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਰਮ ਇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਜੀਏ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂਗੇ ਅਣਖ ਬਦਲੇ, ਜੇਕਰ ਮਰੇ ਤਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਣਦੇ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੂਰ ਜੰਮੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਏ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਨਸੂਰ ਜੰਮੇ। ਉਹ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੱਗ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਝੱਲ ਪੈ ਜੇ, ਪੈਣਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਪੈ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਪੈ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਟੀ ਭਾਜੀ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਜੋ, ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਟਾਈਮ 10 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਮਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟਾਕਰਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਮਦਾਸ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕੌਮ ਵਿੱਚ, ਕੌਮ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ 400 ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਂ, ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਗੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਹ ਆਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪਣ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਪਣ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭਰਾ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेता, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना शादे खेता। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 9:30 ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਵੱਜੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਜੋ ਅਫਸਰ ਫਿਰਨ ਪੁਲਸੀਏ ਭੱਜੇ। ਲੈ ਜਜ਼ਬਾ ਗੈਰਤ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਤੁਰ ਪਏ ਮਰਦ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਮੋਦੀ ਗੱਡੀ ਚਾਰੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ 9:30 ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਵੱਜੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਫਿਰਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭੱਜੇ। ਜਜ਼ਬਾ ਗੈਰਤ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਤੁਰ ਪਏ ਮਰਦ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ
ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਸੈਨਤ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਮਾਰੀ ਜੱਟ ਫੇਰੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਪਾ ਵਾਂਗ ਦਾਣਿਆ ਰਾਰੀ ਓ ਪਾਪਾ ਵਾਂਗ ਦਾਣਿਆ ਰਾਰੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਮੋਦੀ ਗੱਡੀ ਚਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਫਿਲਟਰ ਵਰਗੀ ਕਰਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਫਿਲਟਰ ਵਰਗੀ ਕਰਤੀ ਗਾਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਦਾ ਗਾਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਦਾ ਰੰਗੀ ਗਈ ਖੂਨ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਗਈ ਉਹਦੀ ਲਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਾਰੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਮੋਦੀ ਗੱਡੀ ਚਾਰੀ ਇਹ ਰਾਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜੀ ਪਾਪਣ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਮਨ ਆਈਆਂ 21 ਦੇ 31 ਪਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿਰੋਂ ਭਾਜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਡਰਦੀ ਨਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸੀ ਫੜ ਕੇ ਕਾਲ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਤਾਰੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਮੋਦੀ ਗੱਡੀ ਚਾਰੀ ਪੱਗ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰ ਧਰ ਗਏ ਪੱਗ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰ ਧਰ ਗਏ ਸਾਵੇਂ ਮਰਦ ਸੂਰਮੇ ਡਟ ਗਏ ਜੱਗ ਵਾਰਾ ਗਾਉਂਦਾਰੂ ਐਸਾ ਜਸ ਜਹਾਨੋਂ ਖੱਟ ਗਏ ਜੁੱਗਾ ਤੱਕ ਮਹਿਕੂਗੀ ਲਾੜੇ ਅਣਖ ਬਰੀ ਫਲਵਾਰੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਮੋਦੀ ਗੱਡੀ ਚਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੱਥਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਪੜ ਲਓ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮੱਸੇ ਬਦਾਲੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਗਏ ਖਿਲਾੜੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਮੋਦੀ ਗੱਡੀ ਚਾਰੀ ਸਿੰਘ ਵਾਦਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਰਦੇ ਸਿੰਘ ਵਾਦਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਰਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰੀ ਆ ਕੇ ਯੋਧੇ ਅਣਖਿਆਨ ਲਈ ਮਰਦੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦਰਗਾ ਪੁਰੀਆ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਸੋਚ ਕਦੇ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਰੱਖੀਏ ਸੋਚ ਕਦੇ ਨਾ ਮਾਰੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਮੋਦੀ ਗੱਡੀ ਚਾਰੀ ਪਾਪਣ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਪਾ ਗਈ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਿਣ ਕੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਜਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕੌਮ ਐਸਾ ਜਲ ਜਲਾਓ ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸੋ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 8 ਮਿੰਟ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 84 ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਝੋਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨੀਰ ਵਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ 84 ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾਰੀ ਸਦਵਾ
ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਹੱਥ ਕਾਲ ਦੇ ਧਰ ਕੇ ਸਾਖੀ ਸੱਚ ਬਿਆਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰਾਨਾ ਕੀ, ਜੋ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰਾਨਾ ਕੀ। ਅਸਰ ਮਨਾ ਤੇ ਕਰਿਓ ਜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆਖੀ ਦਾ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਅੱਗ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਨਾ ਜਰਦੇ ਸੀ, ਨਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਪਰਦੇਸੀ, ਨਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਪਰਦੇਸੀ। ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਪਾਗੀ ਫਲ ਚਲਾਕੀ ਦਾ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਜੈ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਮਾਰੀ ਪਾਪਣ ਇੰਦਰਾ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਰੀ ਪਾਪਣ ਇੰਦਰਾ ਲੱਖਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਦਿਲ ਕੰਮਦਾ ਦਿਲ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਬੀਤੀ ਝਾਕੀ ਦਾ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਅਣਖ ਮਨਾਰਾ ਕਾਲ ਤਖਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋਮਾ ਜਲ ਦਾ ਲਹੂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋਮਾ ਜਲ ਦਾ ਲਹੂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੁਕਤ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਬੋਲ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਾ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਤੇਗ ਦੀ ਤਾਰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਤੇਗ ਦੀ ਤਾਰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਬੱਦਲ ਝੁੱਲ ਗਏ, ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਠਾਇਆ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਖਾਕੀ ਦਾ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਉਜਾੜਿਆ ਨਾ, ਪਾਤੈਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਾੜਿਆ ਨਾ, ਪਾਤੈਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਾੜਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਝਾਕੀ ਦਾ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੋ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਪੰਡੋਰੀ ਬਿਨਾ ਵਾਰਸਾਂ ਕਰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਪੰਡੋਰੀ ਬਿਨਾ ਵਾਰਸਾਂ ਕਰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਸੀ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਜੋ ਇੱਕ ਲੇਖਿਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਮੀ ਹੋਮ ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਗੀ, ਯੂਥ ਇਨ ਦਾ ਡੈਸਪੋਰਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਬੱਚੀ ਹਜੇ ਲੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੰਪਲ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ 2 ਬੁੱਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ 8 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਚ ਹੋਗੀ, ਅੱਜ ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ। I want to begin not with statistics or headlines, but with a memory. The last time I was in Punjab, I remember driving through the Pind with the window rolled down, the scent of the earth after rain rising through. I hadn't been back in years, and yet something about it felt like returning to a place I had never fully left. That's what Punjab does. It follows you. It lives under your skin. The Dharti calls out to you because it was blessed by the feet of our gurus and saints and baptized by the blood of shaheeds. But here's the truth I've had to learn and keep learning. Nostalgia is not responsibility. Missing Punjab is not the same as showing up for it. We, the diaspora, have inherited so much from our homeland. Its language, its values, its stories, but inheritance is not enough alone. We have a responsibility to Punjab. Not just the imagined version in our memories, but the one that exists today. Because Punjab is not just a place, it's a people. And our people are still grieving. We often talk about 1984 as if it was a moment. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੁੱਕਿਆ। But the truth is, the genocide didn't begin and end in 1 year. It continued through the decades that followed. It came in the form of disappearances in post-84, in the 80s and 90s, the decade of disappearances. It continued in the erasures of names, of bodies buried in mass graves, of families left with no answers. And it continues today. ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। It continues with the funneling of drugs into our state, the deprivation of our river water, and the erasure of our maa boli. If we as a diaspora claim to care about Punjab, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ,
We must ask ourselves, what are we doing beyond remembrance? Beyond reposting on social media, beyond aesthetics and trending audios? We must amplify the stories that risk being forgotten. We must teach our children the language they tried to silence. ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਦੀ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਕੱਲੀ, ਲਿਖਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ the truth is that in the West, even the next generation, they're forgetting Punjabi. We prefer English over Punjabi. But without this language, without the Gurumukhi script, the next generation won't be able to read the words our ancestors left behind. And we must support the movement still fighting to keep Punjab alive, because Punjab is still resisting. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਵੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦਲੇਰ ਆ। We saw it during the farmers' protests, where elders and youth alike stood up, not just for their land, but their right to exist with dignity. We see it now in the ongoing fight for clean water, for access to rivers, for linguistic and cultural preservation. So our distance from Punjab cannot be an excuse. We, who have the privilege of freedom, of speech, of movement, of safety, owe it to Punjab to use those freedoms with purpose. That means supporting grassroots organizations on the ground. That means showing up in political conversations, in classrooms, in media, to tell the truth of our history. And that means pushing back against the flattening of our identities, where Punjabi becomes just about Bhangra and our food, and not resistance, not resilience, and not revolution. And if we believe, as many of us do, that Khalistan will be formed one day, and that we'll return to that land with our children, then we must begin acting like future citizens of that place now. We must be conscious and responsible with how we consume Punjab's resources. We must go back not to take, but to build, to buy land, not sell it, to support our people, not just take pictures with them, to treat Punjab more than our playground, to treat it more than a place that we go to do wedding shopping for cheaper and to do aesthetic wedding shoots. We are all guilty of this, myself included. Because every time we land in Punjab and show off our cars, our gold, our designer clothes, we sell a version of the American and Canadian dream that is hollow. ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੰਮ ਵਾਲਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ? ਆਪਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੱਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵੀ sell them this dream of Canada or America or any country in the West. And when they come here with those same dreams, we get mad at them. Our ancestors did not survive colonization, partition, genocide, and exile so that we could forget. They survived so that we could remember and rebuild. So yes, miss Punjab, long for it, dream of its fields and rivers, but don't stop there. Do the work of remembering that this is not passive but active.
because to love Punjab from afar is not enough. We must protect it, we must honor it, we must serve it. And only then, only through responsibility, can we truly say we belong to Punjab and that Punjab still belongs to us. Be a conscious and responsible Punjab, even from afar. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਡਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਜੂਨ ਔਰ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਔਰ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਨਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਦੰਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹਨ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ, ਆਪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਡਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ इधर स्टेज के लागे पहुंचने की कृपालता करन। आओ विचार सुनिए भाई साहब भाई हरविंदर सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मुर्दा होए मुरीद ना गल्ली होवना, साबक सिख शहीद परम पो खोवना। वालिए दो जहान शब्द गुरु सतगुरु श्री गुरु गरीब निवाज मुजस्मे आबे हयात सरवरे कायनात। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी छत्र छाया है तिकत्तर होए गदरी बाबियां दे इस धरती ते। सब तो पहला गुरु साहब वालों बख्शी हुई मुकद्दस फतेह बुलंद करिए, गज के बुलायो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अपनी गल शुरू करन तो पहला जिद्दां मेरे वीर ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। पर जिहड़ा नवंबर 84 च होया वो दंगे नहीं सन,
ਦੰਗੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਧੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੁਗਾਫਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੂਨ 84 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਘੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, 1606 ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਮੁਖ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਤਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਲੜੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੀ ਲਈ ਗਈ? ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹੂਲ ਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਨ 84 ਦੀਆਂ 4 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੂਨ 84 2 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਦੇਹ ਪਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਿਰਹਾਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਲੋਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਪਲੋਸਦੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਪਗਾ ਗਿਓ, ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਾਣ ਵਧਾ ਗਿਓ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਛਲਕ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਧੰਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਦੀ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ 5 ਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀੜੀ ਹੋਈ LMG ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸਟ ਵੱਜਾ ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਭੋਰੇ 'ਚ ਸਨ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਉਸ ਭੋਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਾਹਰ ਟੈਂਕ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਗਰਜਰੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜੀ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਗੋੜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਕਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ। ਸਮਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੰਨੀ
ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮੁੱਠ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟਕੋਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੱਠ ਛਡਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਚੱਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੋੜ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਧ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਖੇਸ ਪਿਆ ਸੀ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਖੇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਸੀ ਉਹ ਢੱਕਤੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵੀ 5 ਤੇ 6 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੀਚ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਪੀਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਫਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਪੀਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਸੱਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੈਂਤਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਇਨ ਬਿਨ ਦੁਹਰਾਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਬੱਬਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂ ਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਈ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ 99% ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ 2.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2.5 ਫੁੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਆ 2.5 ਫੁੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਫੁੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਓ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਫੁੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ 2.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਘੱਲੂ ਘਰਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 4200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4500 ਦੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ
ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ 2.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, 1.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਆ, ਪਰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣੀ, ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੌਥਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਊਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ 6 ਜੂਨ ਸਵੇਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਤਖਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਤਖਤ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਰ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੰਮਦਾ ਰਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਾਹ ਦੱਸ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ 'ਚ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੰਡਨ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਘੱਲੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਕਾ ਪਟਕਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਰਨਲ ਸੁਹੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਢਾਡੀ 12 ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉੱਥੇ 2-2 ਛੇਕ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦੇ। ਇੱਕ ਛੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਦੀ ਬੈਰਲ ਪਈ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਛੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਅੱਖ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2200 ਕਮਾਂਡੋ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1700 ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਲਾਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕਾ ਵਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਤੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਜੂਨ 84 ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰਾਈਆਂ। ਕਰ ਅਰਦਾਸਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਸਣ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਏ। ਕਈ ਰੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ,
ਫੌਜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਲਟਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਣਤ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਧਾਏ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਦੂਜੀ ਪਲਟਨ ਨੇ ਪੈਰ ਜਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਪਾਇਆ। ਖਾ ਗੋਲੀਆਂ ਸੌ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗਾਇਆ। ਗਏ ਸੰਤ ਨੂੰ ਫੜਨੇ ਸੀ ਜਿਉਂਦੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਵੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਛੋਟੀ ਕਰਦਾ ਕਵਿਤਾ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧੇ ਬਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਫੇਰ ਸ਼ੰਮਾਂ ਤੇ ਸਾਨੇ ਲਈ ਦੋ ਪਰਵਾਨੇ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਏ। ਸਤਵੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਹੋਏ ਸੀ ਭਰਤੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਹੰਕਾਰੀ ਇੰਦਰਾ ਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਵੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਹੋਏ ਭਰਤੀ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਏ ਜੋ ਕਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ। ਅਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਆਖ ਸੁਣਾਏ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਏ। ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅਖਤਿਆਰ ਚੀਮਾ ਜੋ UNO ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਗਿਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਲੋ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 3 ਜੋ ਤੁਕਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਪਕੜ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਉਧਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿੱਪ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਖਤਿਆਰ ਚੀਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਈ ਆ, ਠੰਡ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਸਮਾਗਮ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 5 ਮਿੰਟ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਮਿੰਟ ਆ। ਅੱਜ ਈਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਈਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਈਦ ਤੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਈਦ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਈਦ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣ ਚਾਹਣਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੀ ਈਦ ਕੋਈ ਈਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਈਦ ਕਾਹਦੀ ਮਨਾਉਣਾ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਬਰਾਹਿਮਿਕ ਫੇਥ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਈਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ 'ਚ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਜਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਇਸਲਾਮਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੁਰੀ ਫੇਰਨ ਲਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਛੁਰੀ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਗਲ ਤੇ ਫੇਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਚੱਲਾ ਵਾਂ ਜਿਨੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਦੂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਕਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਐਮਫਿਲ ਮੇਰਾ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਚੰਦੂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਤੁਸਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜੋਧਾਬਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਅਕਬਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਨ ਇਲਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲੇ ਇਲਾਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲੇ ਇਲਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵਾਂ। ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੀਨ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਛੁਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਲਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੇ 41 ਸਾਲ ਲਾਏ ਇਹ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡ ਪਈ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸਦਕਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 12 ਸਾਲ ਲੌਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, 13 ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਖਲੋ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ। ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਪਲਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡੀਕਲੋਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਚਾਹੇ। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਵਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਕੌਮੀ ਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਰਮੀ ਕੰਪਲੈਕਸ,
ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹਦੀ 90,000 ਫੌਜ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ 90,000 ਫੌਜ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 250 ਮੀਲ ਬੰਦੇ ਟੁਰ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਤੰਕਤ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਆਪੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਕ ਚ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਮਿੱਟੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਹਲ ਵਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਰਾਜ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਜ ਆਏਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੁਨੀਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬਾਰੇ 84 ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਜ਼ਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਵਰਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਪਾਵਰਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ GDP 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵਾ। ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਰਾਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਹੇਠ, ਜਿਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਜ਼ਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀਆਂ 'ਚ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸਰਾਈਲ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਾਰੀ ਫਿਰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਵੈਸੇ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਗਜ਼ਾ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਟ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਡੀ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਪੰਗੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੰਮਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਟ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ। ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜਰਮਨ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਕਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਾਂਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਜੰਗਾਂ ਛੇੜ ਬੈਠਾ। ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿੱਦਣ 7 ਸਿਸਟਰ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਾ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਿਰਫ RSS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ BJP ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ,
ਨੇਪਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਮਾਲਦੀਵ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ, ਉਹਦੀ ਜਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਭਾਰਤ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭੈਭੀਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈ ਮੁਕਾ ਦਿਓ, ਕੌਮੀ ਘਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵੋ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈ ਕੱਢੀਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵਲੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਝੁਕ ਕੇ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਰੀਫਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ISI ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੀਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਹੀ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੁਝਾਰਵਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਇਨੌਗਰਲ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਇੱਕ ਜੋਕਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੱਸਣ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਰਮੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਦੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾਈ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਬੀਜਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਵਿਡ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪੁਵਰ ਆ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬੂਮ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਰਿਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟੈਮੂ ਰਾਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਚੀਨ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਚੀਨ ਐਡਾ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਆ, ਵਨ ਰੋਡ ਵਨ ਬੈਲਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਭਾਰਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ। ਚੀਨ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰ ਬਣਨ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਟੋਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਿਕਨ ਨੈਕ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ ਚਾਹੇਗਾ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਨਾ ਸਰੋਪਾ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਟਾਈਟਲ ਲਾਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕਵਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੰਥ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਫਨਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਬਿਓ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਰਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੂਕ ਦਾ ਬਾਟਾ ਇੰਨਾ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਕੀਤਿਆਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਕਰਨ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਨੈਰੇਟਿਵ 'ਚ। ਫੂਕ ਦਾ ਬਾਟਾ ਨਾ ਛਕਾਓ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੋ ਪਰ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਰੱਖੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਲਟ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਥ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਲਟ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਰਾਊਡ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਾੜੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੋ। ਪੰਥ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜੇ ਪੰਥ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟਸ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਣੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਆ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆ ਬਿੱਲਿਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੀ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕੈਦ ਆ। ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵੀ ਵਸਦੀਆਂ ਵਾ। ਅਸਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਸਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਲਿਤ ਵੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਹੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਈਏ ਤੇ ਬੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਈਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦਈਏ, ਔਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਵੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਵੰਡੀ ਜਾਈਏ ਸਰੋਪਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਸੋ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ 84 ਚ, ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨੇੜੇ ਤੇੜਿਓਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਖੌਟਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਾ। ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਭਾਈ ਖੰਡੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਪਰ
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਇਸ ਯਤਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਖਤਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਖਤਰਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਖਤਰਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਖਤਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਖਤਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਐਡਾ ਖਤਰਾ ਤੇ ਘਰ ਬਹੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪ ਆ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਥ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਲਈ ਇਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਅਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹਨ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰੋ। 5 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਆਪ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਜੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਲੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਉੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਿਤਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ AGPC ਦੀ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੈਨ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਜੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਡੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਜੋ UN ਦੀਆਂ ਜੋ ਤੁਕਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੌਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੀਰ ਦੀਆਂ। ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਔਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। US ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਮੈਡਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਡੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਭਾਈ ਜੌਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਅਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੱਚੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵੀਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਆਓ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 40-42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1984 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 5 ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਦਾਦਾ ਜੀ, ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਕੌਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਤੋਂ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਂਝਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ 14 ਹੋਣ ਜਾਂ 2 ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਿੜਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝੱਖੜ ਲੰਘ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ 40-42 ਸਾਲਾਂ
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਜਿੰਨਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਜਾਇਸ਼ ਇਹਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਤਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਿਖੇ ਮਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਬੀਬੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲੀਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਰਲਕ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿੱਤਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਹੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਜੋ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹਨ, ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਰਫ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਹਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਾਮਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਕਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨੈਫਿਊ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਜ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਫਿਊ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਜ ਜੋਹਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਰੋਜ਼ੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੂਵੀ ਹੈ 6 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੂਵੀ ਹੈ 6 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सरकार ने जून 1984 ਤੋਂ कई साल पहला ही सिखों के श्री दरबार साहिब के हमले की योजना बनानी शुरू कर दी थी। फौजी योजना में देहरादून विखे श्री दरबार साहिब का पूरा नकली मॉडल तैयार किया गया। इंदिरा गांधी ने मार्गरेट थैचर की ब्रिटेन सरकार को ऑपरेशन ब्लू स्टार में सहयोग की मांग की थी, जिस कारण ब्रिटेन सरकार वालों सेना समग्री में रणनीतिक सहयोग किया गया। 1984 एक अजिहा साल से जिसको सिख इतिहास में कभी भी भुलाया जा नहीं किया जाएगा। इतिहास में
ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮੱਧੇ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸੱਚ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਢਿਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੰਗ ਸੀ। ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਭ ਫੌਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। CRPF ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੂਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਬਲੈਕਆਊਟ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 3 ਜੂਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਜ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। 4 ਜੂਨ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੰਗਾ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਸ਼ਾਮਾ ਉਠਿਆ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਬਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਗਰਮਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਫੌਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਮਾਮਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਕ ਭੇਜੀ। ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਗਲਾਵਾਲੀ, ਜਨਰਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੰਗਾ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਟਕਰਾਅ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। इस हरमंदर साहब की बाबत चाहे कोई बीबी है, चाहे कोई बच्चा, चाहे जिनका कोई सिंध है, कुतरा कुतरा हो जाएगा, पर हरमंदर साहब की बेअदबी नहीं करे, बर्दाश्त नहीं करेगा। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। चेता रख लिया, इस हरमंदर साहब की बाबत चाहे कोई बीबी है, चाहे कोई बच्चा, चाहे जिनका कोई सिंध है, कुतरा कुतरा हो जाएगा, पर हरमंदर साहब की बेअदबी नहीं करे, बर्दाश्त नहीं करेगा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਿਸ਼ੈਂਟਨ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ TV 84 ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਐਵਰੀਡੇ ਦਾ ਸੁਣਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जब लो नहीं भाग लिलार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ नहीं आयो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सैन फ्रांसिस्को दे सिविक सेंटर दे बाहर हज़ारां दी गिणती दे विच जुड़ बैठे खालसा जी, ये वो इमारत है जिथे 10 दसंबर 1948 नूं जदों पोस्ट सैकंड वर्ल्ड वॉर, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਨਗੇ, ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਬਣਨਗੇ, ਨਵੇਂ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣਗੇ। 1939 ਤੋਂ 1945 ਤੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਚੱਲਿਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਜਿਹੜੇ 4 ਟਰਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ, ਚੌਥੀ ਟਰਮ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੂਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਜਰਮਨ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਐਲਾਈਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ 1945 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਟਾਲੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1914 ਤੋਂ 1918 ਤੱਕ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ ਬਣੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਔਰ 1945 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ 50 ਮੁਲਕ ਉਦੋਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ UN ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਦਾ ਦਿਨ ਮਿੱਥ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੇਨ ਲੇਖਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ, ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਇਫ ਏ ਮੈਨ is not to be compelled as a last resort to rebellion, his human rights must be protected by the rule of the law। ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਾ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 11ਵਾਂ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 41 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਟਲੀ ਜਿਹੜਾ BBC ਦਾ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਕਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨੇ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀਜ਼ ਲਾਸਟ ਬੈਟਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਟਲੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਟਲੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, 3 ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਫੌਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਟਲੀ ਨੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ is not afraid of death and whoever is afraid of death is not a Sikh। ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ 419 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1606 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸਾਕਾ 1984 ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਦੋਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਵੀ ਹੈ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ, ਐਥਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ 10 ਸਟੇजेस ਆਫ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਅੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਘੜਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2 ਘੱਲੂਘਾਰੇ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ 24 ਫੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਠਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਈ ਸੀ, ਖੋਟ ਝੜ ਗਿਆ, ਕੁੰਦਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਖੋਟ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਟਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਦਾਵਾ ਸੀ, ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇਤ ਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸੋਵਰਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ, ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀ ਸੀ? ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰੇ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਲੜ ਮਰੇ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੇਟਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫਰੀडम ਦੀ ਗੱਲ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਡੇਵਿਡ ਪੈਟਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋ ਕੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਦੀ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਟਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਹੈਨਰੀ ਪੈਟਰਿਕ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਵ ਮੀ ਲਿਬਰਟੀ ਔਰ ਗਿਵ ਮੀ ਡੈਥ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਲੜ ਮਰੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸਾ ਦਾ ਕੰਢਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਜੰਗਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 70 ਚੰਗਾ ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੋਂ ਗੁਣ ਤੋਂ ਉਚਰੋਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 41 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ 12 ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੁਰੂਡਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਉਸ ਜੰਗ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂਡਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2 ਪਿੱਲਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂਡਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ 8ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਇਆ, 10ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ, ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਨ ਸ਼ਾਟਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ 37 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਨਵਾਂ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਰੀਆਂ ਕੱਢ ਵਿਖਾਲਿਆ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਂਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਨੇਊ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਗੰਗੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਲੱਖੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੱਸੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ, ਇਹ ਤਿਕੜੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੂ ਕਾ, ਰਾਜ ਤਿਕੜੀ ਕਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਭਾਈ ਸਿਖੜੇ ਕਾ। ਉਦੋਂ ਤਿਕੜੀ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ, ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਤਿਕੜੀ ਉਹ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ 1927 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। वो कहते कि इस सृष्टि को ब्रह्मा ने बनाया है, लेकिन ये सृष्टि बनाने वाला ब्रह्मा भी नहीं जानता कि पंजाब किधर को जाएगा। हुण इस तो तुसी दो गल्लां और इस नूं जे तुसी लुधियाने दे अंदर अमित शाह दी वो स्टेटमेंट उस पब्लिक रैली दे विच उदों ये मंग हो रही सी कि भाई तुसी इकरार कीता होया गुरु नानक पातशाह दे 500 साला प्रकाश पुरब दे मौके जिस रिहाई च भाई बलवंत सिंह राजोआणा दी रिहाई भी शामिल है, तो अमित शाह स्टेज तो कहते इन्होंने माफ़ी तो मांगी नहीं, अगर ये माफ़ी नहीं मांगे इन्हें कैसे रिहा कर दें।
ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲੋਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 41 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇਗ ਵਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ, ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਿਆਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਫੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਐਡਵਰਸਰੀ ਹਿਸ ਡਿਊ, ਦੇ ਫੌਟ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ ਬੁਲੇਟ, ਕਿ ਉਹ ਅਖੀਰਲੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜੂਝੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 41ਵੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 419ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ। ਪਿਛਲੇ 2 ਵਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਟਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 6 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, 15 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਸਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਠੀਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 18 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਰਡਰ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 6 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਾ ਹਾਇਰ ਅਪਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਾ ਨੌਨ ਗ੍ਰੇਟਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਰੀਓ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਨਕਲੂਸਿਵ ਪਾਰਟ, ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਏ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ US ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਿਆ 16-17 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 7, 8, 9, 10 ਮਈ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਡਰੋਨ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜੰਗ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਰੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੇਲਾ ਕਿ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਾ। ਆਪਸ 'ਚ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀ ਮਿਸਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ,
कि मिसल वंड अब कबहू न पाओ, रल मिल के ये पंथ बचाओ, सिर जोड़ के बैठिए वो दिन दूर नहीं जदों कि बहुत जल्द दरियाए जमुना ते वाघा दे विचकार साडी खालसाई सभ्यता दा क्रेडल साडा वो पंघूड़ा खालिस्तान एक आज़ाद मुल्क दे तौर दे उत्ते लिबरेट होएगा। दुनिया दे 193 देशां दे नाल खालिस्तान दा झंडा भी झूलेगा ते इस सिविक सेंटर दे बाहर असी खालिस्तान फ्रीडम डे नू जिहड़ा सैलीब्रेट कर रहे होवांगे। दिल्ली तख्त पर बहेगी आप गुरु की फौज, छतर चुलेंगे सीस पर, बड़ी करेगी मौज। किसी भी भुल चुक लई मुआफ़ी। प्रबंधकां दा बहुत धन्नवाद। किसी भी इस लैवल के प्रोग्राम नू ऑर्गेनाइज करना सौखा नहीं हुंदा। किन्ने हफ्ते, किन्ने महीने, किन्नी स्ट्रगल, किन्नियां माइन्यूट डिटेल्स नू ध्यान विच रख के ये सब ऑर्गेनाइज किया जाता है। 11वीं सफल परेड दे लई प्रबंधकां नू भी बहुत बहुत वधाइयां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमरजीत सिंह हुणां दा। गुरु प्यारिओ, एक दो शहीद परिवारों के नाम जोड़े है वो बिसर गए सन। एक तो भाई हरपिंदर सिंह जी के ब्रदर भाई कुलदीप सिंह जी अलगो कोठी, उन्होंने बेनती है कि वो स्टेज पर पहुँचने की कृपालता करन। दूजा भाई जगराज सिंह जी तूफान, तिन्हां दे जवाई भाई इंदरजीत सिंह जी जो वो इत्थे हन, वो भी इत्थे लागे स्टेज पर पहुँच जाण। भाई हरभजन सिंह जी मंड, तिन्हां दी बेटी कमल कौर जिहड़ी इत्थे रहिंदी है वो आप तो नहीं आई। उन्होंने जो भाई हैं भाई अमरजीत सिंह जी जो काफ़ी लंबा समा भाई हरभजन सिंह मंड उन्होंने नाल रहे हैं, उन्होंने बेनती है कि वो भी स्टेज पर पहुँचने की कृपालता करन। हुण मैं बेनती करांगा साडे जो 1986 के सरबत खालसा दे विच भाई धन्ना सिंह जी जो पंथक कमेटी के मैंबर भी रहे हैं, वो नाल हो के भाई जसविंदर सिंह जी जंडी वो नाल हो के साडे एलसवराटे गुरु घर दे भाई साहब भाई गुरदीप सिंह जी ते फ्रीमोट संघ जे जो हैड ग्रंथी हैं भाई गुरप्रीत सिंह जी, उन्होंने भी बेनती है कि नाल हो के जो शहीदों के परिवारों नूं सिरोपा देण दी जो आओ नाल हो के बख्शिश करन। मैं बेनती करांगा सब तो पहला शहीद भाई पूरन सिंह, तिन्हां दी सिस्टर बीबी कमलजीत कौर और उन्होंने नाल ही भाई बलजीत सिंह जी बब्बर, उन्हां दी सिस्टर बीबी जसविंदर कौर। धन्ना सिंह आ जाओ जी, भैन जी इधर पासे बोले सो निहाल। शहीद भाई बलजीत सिंह जी बब्बर, उन्हां दी सिस्टर जसविंदर कौर। बोले सो निहाल। शहीद भाई जसविंदर सिंह बब्बर, उन्होंने ब्रदर भाई बलविंदर पाल सिंह जी खालसा। बोले सो निहाल। शहीद भाई भुविंदर सिंह जी अलीपुर, उन्होंने फादर जोगिंदर सिंह जी टरलिक। बोले सो निहाल। भाई रविंदर सिंह जी लित्रा, उन्होंने फादर भाई बलदेव सिंह जी और ब्रदर डॉक्टर हरिंदर सिंह जी नहीं है। अच्छा, भाई शहीद भाई हरी सिंह बब्बर, उन्होंने कजन कुलदीप सिंह जी बाजवा। बोले सो निहाल। शहीद भाई सुखविंदर सिंह जी राहों, उन्होंने ग्रैंड फादर अमनदीप सिंह जी। शहीद भाई अमरीक सिंह जी के बेटे वो भी नहीं आए। शहीद भाई गुरनाम सिंह बब्बर, तिन्हां दे ब्रदर निहाल। शहीद भाई गुरनाम सिंह बब्बर, तिन्हां दे ब्रदर जो जगदीश सिंह जी ने आना सी, उन्हां दी जगह काका सरबजोत सिंह जी भतीजा उन्होंने आए हैं। बोले सो निहाल। शहीद भाई सतनाम सिंह जी फौजी, उन्होंने ब्रदर शीतल सिंह जी।
ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਰਫ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਹਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝਮਕਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਕਾਕਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਕਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਬੀਬੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਭਤੀਜਾ ਕਾਕਾ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ। ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਨੇਫਿਊ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਜ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਫਿਊ ਜੋ ਕਾਕਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਜ ਜੋਹਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਔਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰੋਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਨਪੁਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲਗੋ ਕੋਠੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜੋ ਕਮਲ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਰੋਪਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਜੋ ਆਖਰੀ ਸਪੀਕਰ ਹਨ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ 5 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ
ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਟਾਂ ਹਨ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। 5 ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਲੰਗਰਾਂ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਫਤਿਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਡਾਇਰੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਤੁਪਕੇ, ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾਈ ਜੱਜ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਬਲ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਛੁਹਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 6 ਦਿਨ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਵੱਜ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਮਾਰਚ, ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਰਚ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਛੁਹਾਇਆ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਝਰਨਾਹਟ ਛਿੜ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਘਾਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਸ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਕਾਓ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨੋ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਖੂਨ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਖੂਨ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਿੱਲੇ, ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਪਕੌੜੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਦਾ ਸੂਰਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਪਕਾ ਕੇ ਜਾਇਓ ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਦਾ ਸੂਰਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਜੋ ਪੰਜ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਰੀਮੋਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਐਲਸਵਰਾਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਟੋਟਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਊਥ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਲਪੀਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟਰੈਸੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਟਰੈਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੰਟੀਕਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨਹੋਜੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੋਡੈਸਟੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟਰਲੇਕ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫੇਅਰਫੀਲਡ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਹ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਵਿਦਾਸ ਟੈਂਪਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੇਵਰਡ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੋਡਾਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫ੍ਰਿਜਨੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਡੇਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ 1986 ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਗਤ ਵਛਲ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੰਗ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, 84 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਲੜੀਏ। ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੱਲੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦੇ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਵੀ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜਦੀ ਕਾਹਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੀਆਂ 19 ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਤੇ ਕਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਗੌੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਜੰਗ ਆ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਓਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਹੱਕ ਲੈ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। 163 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਆਹ ਬਣੂਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਸਿੰਘੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਗੋਲੀ ਉਹਦੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਜਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ 20 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਿੰਘੋ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਸਿੰਘੋ ਕੋਈ ਦਿਵੈਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਜਾਤ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਆ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ 27 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਆਰੀਆਂ ਫਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰੂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਲਾਂਗਰੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਹੈ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਜੋ ਜੁਲਾਈ 12 ਤੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 2025 ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਸਾਈਨ ਅਪ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ 14 ਜੂਨ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਧਰ ਜੋ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਜੋ ਹੈ ਰਿਬਨ ਕਟਿੰਗ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਫਰਿਜਨੋ ਵਿਖੇ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿੱਚ ਆਪ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਵਰਤੇਗੀ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਦੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਉ ਸਿਮਰਾਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 40 ਮੁਕਤੇ, 8 ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਵੰਦ ਵੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਤਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਹਾਂ ਤਾਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਏ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਭਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹੋ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤਿ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਾਦਾ ਰਾਖਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰ ਸਮੂਹ 6 ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਰੈਲੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਵਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲੇ ਉਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੈਂਗੇ ਵਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਸ਼ਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਤਾਰ ਜਗਨ ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਸ਼ਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਤਾਰ ਜਗਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।